Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Miss. Good afternoon, ma'am. പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? Yes, Miss. Yes, ma'am. ഇത് ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ഇന്ന് പ്രെയർ ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം. ഷോണിമ. പറഞ്ഞോടാം. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ, ശാന്തി അറിയണമേ, ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയേണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. താങ്ക് യു മാം. സൈൻ ഇൻ ആൻഡ് തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ ആരൊക്കെയാണ്? Sign പറയട്ടെ ma'am. പറഞ്ഞോടാം. Good afternoon, ma'am. Dear friends, in previous class we discussed about various types of common diseases in childs like whooping cough, diphtheria, tetanus, polio, dysentery, jaundice, malaria, typhoid, measles, and cholera. And also, ma'am given an activity about viral meningitis. And I heartily welcome ma'am today's class section and thank you for your care and support all of us. And welcome dear friends. I hope you really enjoy today's class. Thank you. Thank you. Thought of the day? മാം സൗമ്യ. സൗമ്യ പറഞ്ഞോടാം. Good afternoon, ma'am and my dear students. Today I am Soumya. Today I am presenting thoughts of the day. If you want shine like a sun, first burn like a sun. നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുക. കോട്സ് ഓഫ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചാപ്റ്റർ 4 ആയിരുന്നു അല്ലേ? മാം ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ രമ്യ. ധന്യ
ധന്യ പറഞ്ഞോ. ആൾ പ്രസന്റ് ആണോ? ധന്യ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആളായിരുന്നു ഒന്ന് പറയേണ്ടത്. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ധന്യ ഉണ്ടോന്ന്. ഹലോ മാം. ധന്യ പറഞ്ഞോടാ. ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നേ, ഫോൺ കട്ടായി പോയി. പറഞ്ഞോട്ടെ. Title of the story: The Ant and the Dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the water. Help! 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 The ant cried. But no one could hear his cries. A dove sitting on the tree nearby. She saw that the ant was in trouble. She quickly picked off a leaf from the tree and dropped into the water. The ant climbed on the leaf and thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend dove was in danger. He quickly bite the hunter's leg, and the hunter cried in pain. The hunter's arrow missed. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving his life, and they become best friends. Moral of the story: one good deed deserves another. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു. നല്ല സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഏത് അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് വരാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നെയിം സെൻഡ് ചെയ്യും എനിക്ക്, ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കാം. ഞാൻ പറയാം മാം. പറയാം. സഞ്ജന അല്ലേ? സഞ്ജന പിഞ്ചിയാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോടാ. Viral meningitis has become a significant public health concern in Kerala, particularly during the monsoon seasons. The state's tropical climate, with high temperatures and humidity, creates an ideal environment for the spread of viruses. Additionally, Kerala's dense population, poor sanitation, and inadequate waste management contribute to the transmission of viral meningitis. It is spread to contaminated food and water, as well as through close contact with the infected individuals. The state's robust healthcare system and increased awareness among the population have led to better reporting and diagnosis of viral meningitis cases, making it seem like the incidence is higher. So, to take preventive measures such as maintaining good hygiene, drinking clean water, and avoiding close contact with anyone showing symptoms of the disease. Thank you. നന്നായിരുന്നു സഞ്ജന. Thank you. നിങ്ങളോട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കളമശ്ശേരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാർഡില്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാർഡില് ഈ ഒരു അസുഖം ഒരു കുട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി, കാരണം തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവന് പുറത്ത് എവിടെയും പോയി വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം അത്യാവശ്യം കെയർ ആണ്. പക്ഷെ അവനോട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ, അവന്റെ പാരന്റ്സും അതേപോലെ ഡോക്ടർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ തിളപ്പിച്ചല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും നമ്മുടെ ലൈൻ പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത്. തിളപ്പിച്ചല്ലാത്ത ഇപ്പൊ കിണറ്റിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈൻ പൈപ്പിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് സംശയം, കാരണം ലൈൻ പൈപ്പിലെ വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ കാരണക്കാരൻ ആര് തന്നെയാണ്? ലൈൻ പൈപ്പിലെ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴോ ഒന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻസിഡന്റ് വരുമെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്റെ മോളുടെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണ്. ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നേഴ്സറിയിൽ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പം അവനങ്ങനെ അസുഖം വന്നപ്പോ
ഈ തിളപ്പിച്ചാറ്റാത്ത വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ഒരു അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മക്കൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന എന്ത് സീസൺ ആണ്? സമ്മർ സീസൺ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചൂടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രിഡ്ജ് പൈപ്പിൽ നിന്ന്, മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ക്യൂബ് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ക്യൂബ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ക്യൂബ് ആക്കാനായിട്ട്, ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം. എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളോട് പറയാം, ഒരു കാരണവശാലും എവിടെ പോയാലും വെള്ളം കുടിക്കണ്ട, പച്ചവെള്ളം കുടിക്കരുത്. കാരണം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കട്ടെ. 2 മാസമാണ് ഈ വരുന്നത്. കാരണം നല്ല വേനലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും. അത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയതാണോ അല്ലാത്തതാണോ ഒന്നും നോക്കൂല. അപ്പൊ വാൺ ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും വാൺ ചെയ്യുക, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ. നമ്മള് വാണല്ല, അവരോട് പറയാം. പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാറ്റാത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയ്യാതെ വരും കേട്ടോ. വാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കുത്തി വെക്കൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോട് ഇങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും ഈ അസുഖം വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആൻസി. ആൻസി Yes, ma'am. വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോടാ, പിൻ ചെയ്യാട്ടോ. Viral meningitis is a serious potential life-threatening infection that inflames the meninges, the protective membranes around the brain and spinal cord. Causes: bacteria causing meningitis is Neisseria meningitis and Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza type B. Virus causing meningitis: Enterovirus virus, herpes virus, and influenza virus. It is caused by it causes viral meningitis. Fungus causing meningitis, cryptococcal meningitis. It affects weaken the immune system. The parasite is in rare case Naegleria fowleri. It spread through respiratory drops, cough, and sneeze, close contact, sharing food, drinks, and utensils, and contaminated food and water. സോറി മാം, അജിത ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ബാക്കിയും കൂടെ പറയട്ടെ. സിംറ്റംസ്: fever, headache, stiff neck, confusion. Confusion means in speech, memory, and some other problems. Vomiting, sensitive to light, fatigue. If it worsens, symptoms like seizures and coma, paralysis, and difficulty in speaking, loss of coordination. If left untreated, it can lead to brain damage, hearing loss, vision loss, learning disability, and death. Thank you, ma'am. ഓക്കേടാ ആൻസി, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. വൈഷ്ണവി. Good afternoon, ma'am. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Topic: viral meningitis. Introduction. Viral meningitis, an inflammation of the membrane surrounding the brain and spinal cord caused by a virus, can present with symptoms like fever, headache, stiff neck, and light sensitivity, and while usually mild and self-resolving, can be serious in some cases. Common symptoms: fever. A sudden onset of high fever is a common indicator. Headache. A severe headache is another hallmark of meningitis. Third, stiff neck. Difficulty or pain when trying to lower the chin to the chest is a characteristic symptom. Fourth, nausea and vomiting. These can also be present. Other symptoms: confusion or double concentrating, sensitivity to light, irritability especially in children, drowsiness or difficulty waking, rashes. Causes: enteroviruses. These are common culprits. Second, herpes simplex viruses. This can also cause viral meningitis. Other viruses can also be responsible, including mumps and measles. Severity and prognosis. Viral meningitis is usually less severe than bacterial meningitis and often resolves on its own within 7 to 10 days. However, in some cases, it can lead to serious complications, including
hearing or speech loss, blindness, brain damage, or seizures. People with weakened immune systems are at higher risk for severe illness. Treatment. Diagnosis typically involves a spinal cord puncture on analyzed cerebrospinal fluid. Treatment focuses on supportive care as there's no specific antiviral medication for viral meningitis. Rest, fluids, and pain relief are common treatments. Prevention. Good hygiene practices such as frequent hand washing can help prevent the spread of viruses. Then vaccination against certain viruses like mumps and measles can also help prevent meningitis. Thank you, ma'am. നന്നായിരുന്നു വൈഷ്ണവി. ഷെഫീന. Yes, ma'am. Viral meningitis. ഓക്കെ പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് മാത്രമാണ് കേൾക്കാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല മാം, കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മാം, ഞാനൊരു പ്രസന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നവമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്, അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഞാനിതിപ്പോ മാറ്റാം കേട്ടോ. ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്ക് നവമി. കാണുന്നുണ്ടോ മാം? കാണാടാ, പ്രസന്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്: ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കോസസ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ, സിംറ്റംസ്, ഡയഗ്നോസിസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പ്രിവെൻഷൻ, complications and conclusions. Introduction. Definition: viral meningitis is an inflammation of the meninges, protective membrane of the brain and spinal cord, caused by viral infections. അതായത് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്, മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Less severe than bacterial meningitis but still requires medical attention. Bacterial meningitis-നെക്കാട്ടിയും സിവിയർ ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമാണ്. Then causes. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Caused by various viruses. ഇത് ഒരു വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. ഒന്ന് എൻട്രോ വൈറസസ്, ദെൻ അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വൈറസ്. പിന്നെ ഹെർബ്സ് സിംപ്ലെക്സ് വൈറസ് HSV, ദെൻ മംസ് വൈറസ്, മീസിൽസ് വൈറസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്. ഈ വൈറസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ എർബോ വൈറസസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ മോസ്കിറ്റോസ് ഓർ ടിക്സ്, അതായത് കൊതുക് അതുപോലെ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി സെറക്ഷൻസ്, അതായത് ഒരാൾ ചുമക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കിത് പകരാം.
അതുപോലെ ഫേക്കൽ ഓർ റൂട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഹാൻഡ്സ് ഫുഡ് ഓർ വാട്ടർ, അതായത് ഒരു രോഗിയുടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വാട്ടർ മലിനമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ഇത് പകരും. ദെൻ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്സ്, അതായത് കൊതുക് അതുപോലുള്ള ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ മെനിഞ്ചൈറ്റീസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ് ഒന്ന് ഫീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക്, തലവേദന, സ്റ്റിഫ് നെക്ക്, നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ലൈറ്റ്, നമുക്ക് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ വെളിച്ചം നോക്കാൻ പറ്റില്ല. നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഫാറ്റിക് ആൻഡ് ബോഡി ഏക്സ്, അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുകയും നമുക്ക് ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. ദെൻ ഡയഗ്നോസിസ്, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ലൂംബാർ പങ്ക്ചർ ഓർ സ്പൈനൽ ടാപ്പ് ടു അനലൈസ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് നമ്മുടെ നട്ടലിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ദെൻ MRI ഓർ CT സ്കാൻ ടു റൂൾ ഔട്ട് അതർ കണ്ടീഷൻസ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും. Then treatment. No specific antiviral treatment for most cases. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എക്സെപ്റ്റ് HSV meningitis. HSV വൈറസ് മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ, ഇത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, നന്നായി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക. ദെൻ പെയിൻ റിലീവേഴ്സ്, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇഫ് സിവിയർ, രോഗിക്ക് വല്ലാതെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Then prevention. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ മാം. ഹലോ, പ്രിവെൻഷൻ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് വാക്സിനേഷൻ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് എടുക്കാം. MMR, ഇൻഫ്ലുവൻസ, പോളിയോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ ഗുഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ്, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ്, അവോയ്ഡിങ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, നന്നായി ഹൈജീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then mosquito control measures in areas with the arbovirus risk. കൊതുകിനൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടും പരിസരത്തും വൃത്തിയാണോ, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതുപോലെ കൊതുകും മറ്റ് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വളരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. Then prognosis and complications. Most people recover fully within 7 to 10 days. അതായത് ഒരു രോഗി വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു രോഗി 7 to 10 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് റിക്കവർ ആവും. റയർ കേസസിൽ കുറച്ച് സിവിയർ ആവാറുണ്ട്. സീസേഴ്സ്, അതായത് ഈ ഫിക്സ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ദെൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ്, ചിലർക്ക് കേൾവി കുറവുണ്ടാവും. ദെൻ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ്, അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി ലോസ്, അതുപോലെ ഓർമ്മക്കുറവ്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റയർ കേസസിൽ മാത്രം. Viral meningitis is generally less severe than bacterial meningitis but should not be ignored. ഇത് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ അത്ര ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. Then early recognition, proper medical care and preventive measures can help manage and reduce its impact. അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. താങ്ക് യു. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നവമി, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു മാം.
മിസ്സേ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അഞ്ജലി പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടാടാ. എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോട്ടാ നവമി. പ്രസന്റ് ചെയ്യട്ടെ മാം. അഞ്ചു റെഡി പറഞ്ഞോട്ടാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. മെനിഞ്ചറ്റീസ് തലച്ചോറിനെയും നട്ടെല്ലിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന 3 പാളിയുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ്. ഇതിന് വരുന്ന ഒരു അണുബാധയാണ് മെനിഞ്ചറ്റീസ്. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ് പല കാരണങ്ങൾ മെനിഞ്ചറ്റീസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം 25 ലക്ഷം പേർക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അണുബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ 2ാം സ്ഥാനമാണ് മെനിഞ്ചറ്റിനുള്ളത്. ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള മെനിഞ്ചറ്റീസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികമുള്ളത്. 10ൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടികൾ, ഫംഗസ് മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാകുന്നത്. അർബുദം, HIV, പ്രമേഹം എന്നിവ ഉള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം കൂടുതലായും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങൾ: പനി, കഴുത്തുവേദന, പ്രകാശം നേരിടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, ഛർദി, സന്ധികൾക്കും കാലുകൾക്കും വേദന, ചുഴലി രോഗം, ചർമ്മത്തിൽ തിണർപ്പുകൾ, ആശയക്കുഴപ്പം, തണുത്ത കൈകാലുകൾ, തലവേദന, ശിശുക്കൾക്ക് നെറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പ്, ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിപ്പ്. ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടരുന്നു വൈറസുകൾ മൂലം. ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു മിസ്. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അത്ര നിസ്സാര അസുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുട്ടിക്ക് വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തൊരു അസുഖമാണ്. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു അസുഖം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും തിളപ്പിച്ചാരാത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പനി, വിട്ടുമാറാത്ത പനിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കുട്ടികളെ അധികം വിടാതിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക, പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടൈം ഒരുപാട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. സോറി. ഓക്കെ, അത്രയും ടൈം പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നവമി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് PPT വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാണ്. 5th ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിള്ളേർ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്സിഡൻസ് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചുറിയുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ മെഡിക്കൽ എയ്ഡോ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്പോട്ടിലായിരിക്കും, എവിടെയാണോ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചത് അതേ സ്പോട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിച്ച് നോക്കും. കോൺഷ്യസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ,
അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സപ്പോസ് നമ്മള് ഒരാള് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പെട്ടെന്ന് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു, നമ്മള് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കും, ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യില് പൾസ് ഉണ്ടോ ആദ്യം ബ്രീത്ത് ചെയ്യണോ നോക്കും. ബ്രീത്ത് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മൂക്ക് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വായിലൂടെ ശ്വാസം കൊടുക്കും. അപ്പൊ പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ബ്രീത്തും ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രീത്ത് ചെയ്യണില്ല, പൾസും ഇല്ല. പൾസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഹാൻഡ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹെഡിന്റെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൾസുകൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പൾസ് ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പൾസും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, രമ്യ പറഞ്ഞ പോലെ CPR കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ CPR എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കാം. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു തർക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കോ വരുന്ന ഒരാൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് പൊട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി തലകറങ്ങി വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിക്കാനും അത് കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഈ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ, നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ്. പല സിറ്റുവേഷനിലും എന്തെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ആക്സിഡന്റിന് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആരാ റീഡ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, സഞ്ജന വായിച്ചോടാം. It is natural to have accidents in schools. It is required that before actual medical aid can be pursued, something has to be done to the injured. This kind of treatment is called first aid. First aid is not a proper treatment. It is relief given to the patient before proper treatment by a doctor is made available. First aid is defined as the treatment that is given on the spot before the actual medical aid is reached. Before medical aid is reached. Okay, thank you. അപ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നാച്ചുറൽ ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഇൻജേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിന് എന്തൊരു ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും അതിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് തന്നെ പറയണേ. ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഈസ് റീച്ച്ഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സ്കൂൾസ്. അതാരാ വായിക്കുന്നേ? ഓക്കെ, ആതിര വായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ആൻസി, ആതിര കേട്ടോ. Okay. First aid unit in the school. Schools are expected to keep an adequate number of the first aid kits. The service of a nursing assistant should be made available. The following are essential to be included in the first aid kit: cotton wool, tap, brush, roller bandage, safety pin, triangular bandages, needles, scissors, olive oil, tweezers, boric lint, splinter, salt, carbolic acid, sodium bicarbonate, vinegar, spoon, tincture of iodine. ഓക്കെ ഏട്ടാ, നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്താ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ സ്കൂളിൽ ആഡിക്കേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് വേണം നിർബന്ധമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ
ഇപ്പൊ മിക്ക സ്കൂളിലും ഇത്ര നമ്പറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വേണം എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും അങ്ങനെ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വരുന്നത്. ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ. ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ വേണ്ടതെന്നാണ്. കോട്ടൺ വൂൾ. എന്താണ് കോട്ടൺ വൂൾ? ഓക്കെ, പഞ്ഞി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജ് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. ടേപ്പ് അറിയാലോ, നമ്മളിങ്ങനെ റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടേപ്പ്. ബ്രഷ് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചുമ്മാ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ബ്രഷ് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റോളർ ബാൻഡേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കൈക്കൊക്കെ ചതവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോളർ ബാൻഡേജ്. എന്താണ് എന്താണ് അതെ, ഇതേപോലത്തെ റോളർ ബാൻഡേജ് കൈക്കൊക്കെ മുറിവൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നീരൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ മാം ചുറ്റുന്നത്? നീര് വരുമ്പോഴല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലടാ. വീങ്ങി വരുമ്പോ, നീരടിച്ച് വരുമ്പോഴല്ലേ ചുറ്റുന്നതെന്ന്? അല്ല ഇത് വേറെ. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ലടാ, അതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ സേഫ്റ്റി പിൻ പറഞ്ഞു. അവര് അഞ്ച് പറഞ്ഞ സ്വെല്ലിംഗ് വരുമ്പോ ഒരു ബാൻഡേജ് ചുറ്റിയാലല്ലേ? അതുണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. അത് വേറെ ബാൻഡേജ് ആണ്, ഞാൻ പറയാം. ഇത് കൊണ്ടപ്പോ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും, റോളർ ബാൻഡേജ്. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി പിൻ അറിയാലോ. എന്തെങ്കിലും മുള്ളോ കുപ്പിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് സേഫ്റ്റി പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ട്രയാങ്കുലർ ബാൻഡേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻസി പറഞ്ഞോടാ. ഈ റോളർ ബാൻഡേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൂണ്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡേജ് ആണോ? അതെ അതെ. ഗോസ് ബാൻഡേജ് എന്ന് പറയും, ഗോസ് തുണി പോലത്തെ സാധനം വെച്ച്. അത് നമ്മള് ചതവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടുന്നതല്ലേ? ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. തുണി പോലത്തെ. ഓക്കേടാ, ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ബാൻഡേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചതവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ താഴത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ബാൻഡേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇന്ന് ട്രയാങ്കുലർ ബാൻഡേജിനേക്കാളും വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ സേഫ്റ്റി നീഡിൽസ് അറിയാലോ, സിസേഴ്സ് അറിയാം, ഒലിവ് ഓയിൽ അറിയാലോ. ഒലിവ് ഓയിൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റില്? മിക്കവരും പറയും പൊള്ളലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി ഒലിവ് ഓയിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒലിവ് ഓയിൽ അതേപോലെ അലോവേറ ജെല്ലൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചവണയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കാണെങ്കിൽ അത് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി, അത് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊരു മിക്കവർക്കും കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പേര് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ ചിലർ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ അല്ല കുടിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കാലിമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രോണിക് ലിങ്ക്. അത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബാൻഡേജ് ആണ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബാൻഡേജ് ആണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബാൻഡേജ് ആണ്, നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എന്താ പറയണവര്, സ്പ്ലിറ്റേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഉപ്പ്, കാർബോളിക് ആസിഡ്, ഫിനോയില്, ഡെറ്റോള്. അതേ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയുക, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബോളിക് ആസിഡ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, സോഡ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിനെഗർ ചൊറുക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ചില എന്താ പറയാ
ചില മുറിവുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിന്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. സ്പൂൺ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരാള് ബോധം കെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ടിൻചർ ഓർ അയഡിൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കുഴമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് ചതവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചതവൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയഡിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മുറിവെണ്ണ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുറിവെണ്ണയൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ചതവൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ ടീസേഴ്സ് അല്ലേ കുറച്ച് പറഞ്ഞത്, അത് ഫ്ലെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുപ്പിച്ചില്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാലുമ കുത്തി കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസൊക്കെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല. അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യമ്മേന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ഇമേജ് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. സംഭവം ഇതാണ്, കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായ രമ്യ? ഓക്കെ. ഇതേപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, കോട്ടൺ ആവട്ടെ, ബെറ്റാഡിൻ, അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ, മുറിവൊക്കെ വന്ന ആന്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ, പൊള്ളലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന ആ ക്രീം, അതൊക്കെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എന്തായാലും എപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിലായാലും, ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലായാലും ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡ്, അതേപോലെ ബാൻഡേജ്, പിന്നെ കോട്ടൺ, കുറച്ച് റോളർ ബാൻഡേജും, അതേപോലെ ബെറ്റാഡിൻ, അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒലിവ് ഓയില് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അലോവേറ ജെല്ല്, പിന്നെന്താണ് കുഴമ്പോ, ചെറിയ കുഴമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെയിൻ റിലീഫിന്റെ ബാമോ ക്രീമോ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്താണ് ഇത് പൊള്ളലിന്റെ ഒക്കെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരും കൂടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കാണാറുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് സിമ്പിളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇങ്ങനെ അത്രയല്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു ഇമേജ് ഒക്കെ പോലെ പ്ലസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡ് കളറില് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ്, ഇതേപോലെ അല്ല എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു റെഡ് സിമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് ക്രോസിന്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇപ്പോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലാണ്. ചിലപ്പോ കറക്റ്റ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൈ മുറിയും, അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡന്റ്സ് എന്തായാലും അടുക്കളയിൽ വെച്ച് സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ഇന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്ന് അവിടെ തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിന് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വേണം. നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്താണ് അഞ്ജിത? മിസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? എടാ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അത് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ആക്കി കാണിക്കാനാണോ മിസ്സേ? ആടാ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താലേ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതില് പേപ്പർ അപ്പം എഴുതണ്ട, ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണ്ട.
അല്ല, ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എഴുതണല്ല, നമ്മള് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കണായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ മിസ്. അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മിക്കവരും പാരസ്റ്റമോളും പെയിൻ കില്ലേഴ്സും അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് മിക്ക വാക്സിനും കുട്ടികൾ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വേണം എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിലും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ എന്തുണ്ടാവും, പാരസ്റ്റമോളിന്റെ സിറപ്പ് അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടു ഗീവ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നീഡ്. എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു ഫസ്റ്റ് ആ അവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യന്റിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നോ നിങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് അവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച ആ ഫസ്റ്റ് അവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ മാക്സിമം ഈ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിലായിരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ്? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നീഡ്, ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നീഡ്. അത് എപ്പോഴാണോ കിട്ടേണ്ടത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം. ടു കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസും ഏത് ടൈപ്പ് ഇഞ്ചുറീസ് ഏത് ടൈപ്പ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. ടു റിമൂവ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ അറിയാം സ്കൂളുകളിൽ പല ടൈപ്പ് ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇത് കാലം കൊണ്ട് മുറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി. ഇനിയിപ്പോ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ആ ബ്ലീഡിങ് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം. ടു ചെക്ക് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ബോധം അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോയി, അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് നോക്കാം, റെസ്പിറേഷൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുക്കി കൈവച്ചിട്ട് ആള് റെസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിന് റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ടു കവർ ദ വൂണ്ട് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി. നമ്മൾ ആ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് അറ്റ് നോർമൽ ലെവൽ. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കാനും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. നല്ല വിൽ പവർ വേണം. മാറി നിൽക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വീണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിപ്പോ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തല കറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കണ്ടു വരും നമ്മൾ തലകറങ്ങി വീണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ബ്ലഡ് കണ്ട അപ്പ തലകറങ്ങി വീഴും. അപ്പോ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തപ്പോ കൈ മുറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടാണ് മുറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ചോര കണ്ടിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ആ ബോക്സ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ അവള് വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ നോക്കിന, കൈ കൈ പൊട്ടിയാന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ അവള് അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു. സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് തരേണ്ട ആള് അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു. അപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ അവൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടതും അതേപോലെ അങ്ങനെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു നല്ലൊരു ധൈര്യത്തോട് വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് വേണം, നല്ലൊരു കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ തലറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കരുത്. അതേപോലെ പാമ്പ് കടി ഏറ്റു എന്ന് പറയും. പാമ്പ് കടി ഏറ്റു എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പേടിച്ചു പോകും. നമ്മളും പേടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാമ്പ് കടി ഏറ്റ ആളും
പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോലീസും കോടതിയിലേക്ക് കയറാനും പെട്ടെന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടാനും ചാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കി കെട്ടി ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓരോ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അതേപോലെ ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനി when it is first aid is necessary and how, എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നെസസറി ആയിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെയിന്റിങ്ങിനെ എനക്ക് മാത്രമേ അറിയാല. എന്താണ് വോയിസ് ക്ലിയർ ഇല്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇല്ല മിസ്, കുഴപ്പമില്ല. എടാ അവിടത്തെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇവിടെ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, പെയിന്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാം അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടി ആ ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച ആളുടെ ചുറ്റും പോയി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ഫ്രീഡം എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം. അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഫ്രഷ് എയർ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ മുഖത്ത് തെളിയിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി എന്താവും, കോൺഷ്യസ് ആവും. പിന്നെ എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് ഹെഡ് patient should be made lie with the feet raised higher than head. നമ്മൾ പാദങ്ങൾ തലയേക്കാൾ ഉയർത്തി കിടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ യൂണിഫോം ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടൈ ഒക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി യൂണിഫോം ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഫെയിന്റ് ചെയ്യണ എപ്പോഴാണ്, അസംബ്ലി. നമുക്ക് എപ്പോഴും അസംബ്ലി നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും മിക്കവരും നമ്മളൊരു അസംബ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഫെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആകുമ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യാം. കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആള് കോൺഷ്യസ് ആവാനുള്ള ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനും ഓരോ ആക്സിഡൻസിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഭാവിയില് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരണം. നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റും ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ടൈം ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോർഷൻ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോയതാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നെസസറിയും ഹൗ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് ആരാണ്? രമ്യാണോ? അഞ്ചു പറഞ്ഞോടെ സൈൻ ഔട്ട്. Myself, Anju Mer. First of all, thank you for Abarna ma'am. Thank you for your guidance and support for throughout classes. I really appreciate all your hard work and effort in making in the lesson engaging and informative. We discuss of today classes are today read the students of the meningitis and symptoms and the first aid. First aid is not a proper treatment but hospital before the first treatment. School included in the first aid boxes are cotton wool, tape, brush, roll, bandage, safety pin, regular bandage, needles, scissors, olive oil, tip squares, boric lint, splinter, salt, carbolic acid, sodium bicarbonate, vinegar, spoon, pincher, iodine. Duties of the first aid unit. And when the first aid necessary, how do you? Activities are next class. Prepare the first aid box of the house. You are an amazing teacher. We lucky to have you. My heartfelt to today valuable classes. Thanks.
To all the friends who participated and supported for today's classes. Everyone, please forgive me for the mistake in speech. Have a great day. Thank you and God bless you all. Thank you, Miss. താങ്ക് യു അഞ്ജു. Thank നന്നായിട്ടുള്ള you, ma'am. Miss. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.